जय हिंद मित्रों। आजना विडियो में आपणे गुजराती साहित्यना मोस्ट आईएमपी 100 प्रश्नों जोईशुं, जेनो आ पार्ट 1 छे। आवनार बधी परीक्षाओं माटे के जेमां साहित्य पूछाय छे तेना माटे खूब ज अगत्यना आपणे 100 प्रश्नों आनी अंदर आवरी लीधेला छे। छेल्ले तमारी टेस्ट पण लेवामां आवे छे, तो विडियो व्यवस्थित जोवो, पूरो जोवो अने टेस्ट आपी तमे तमारुं नॉलेज पण चेक करी शको छो। ए सिवाय आनी फ्रीमां पीडीएफ पण तमने प्रोवाइड कराववामां आवे छे। कई रीते मळशे ते पण आपणे आगळ जोईशुं। જોઈએ ખૂબ જ અગત્યનો આ વિડિયો। અર્વાચીન ગદ્યના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? નર્મદ અર્વાચીન ગદ્યના પિતા। જય જય ગરવી ગુજરાત કાવ્યના રચયિતા કોણ છે? નર્મદ છે, જે આપણું જય જય ગરવી ગુજરાત છે તે રાજ્યગીત છે। નર્મદનું કયું કાવ્ય ગુજરાતી ગૌરવ તરીકે ઓળખાય છે? જય જય ગરવી ગુજરાત। નર્મદે પોતાની આત્મકથા क्या शीर्षक हेठळ लखी हती? मारी हकीकत। डगलो मूक्यो जेवी पंक्तिओ क्या कविनी छे? नर्मदनी छे। गुजराती साहित्यनी प्रथम महानवलकथा कई छे? सरस्वती चंद्र छे। सरस्वती चंद्र नवलकथाना लेखक कोण छे? गोवर्धन राम त्रिपाठी। बकुल त्रिपाठीनुं उपनाम शुं छे? ठोठ निशाळियो। स्नेहमुद्रा जेवी कृतिओना रचयिता कोण छे? गोवर्धन राम त्रिपाठी छे। गोवर्धन राम त्रिपाठीनी कई कृति भारतीय कला अने संस्कृति पर आधारित छे? स्नेहमुद्रा। गुजरातनो नाथ नवलकथाना लेखक कोण छे? कन्हैयालाल मुंशी छे। कन्हैयालाल मुंशीनुं उपनाम शुं छे? घनश्याम छे। पाटणनी प्रभुता अने पृथ्वी वल्लभ जेवी कृतिओ कोणे लखी छे? कन्हैयालाल मुंशीए लखी छे। कमा मुंशीए स्थापेल साहित्यिक संस्थानुं नाम शुं छे? भारतीय विद्याभवन छे। तपस्वी अने लाल मसाल जेवी कृतिओना लेखक कोण छे? कन्हैयालाल मुंशी। मंगल मंदिर खोलो गीतना रचयिता कोण छे? नरसिंहराव दिवेटिया छे। मधुसूदन पारेखनुं उपनाम जणावो। प्रियदर्शी। कुसुममाळा काव्य संग्रह कोणे लख्यो छे? नरसिंहराव दिवेटियाए लख्यो छे। कुसुममाळा कृतिना लेखक कोण छे? नरसिंहराव दिवेटिया। कई कृतिने नरसिंहराव दिवेटियानी प्रथम गुजराती कृति गणवामां आवे छे? कुसुममाळा। कोया भगतनी कड़वी वाणी कृतिना लेखक कोण छे? सुंदरम छे। यात्रा काव्य संग्रहना रचयिता कोण छे? सुंदरम। कविलोक सामयिकना स्थापक अने संपादक कोण हता? राजेंद्र शाह हता। हीराकणी अने बीजी वातो वार्ता संग्रहना लेखक कोण छे? सुंदरम छे। सुंदरमनुं मूळ नाम शुं हतुं? त्रिभुवनदास लुहार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळवनार प्रथम गुजराती साहित्यकार कोण हता? उमाशंकर जोशी हता। तेमना निशित काव्य संग्रह ने 1967 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मळ्यो हतो, जे साहित्यनो भारत देशनो सौथी ऊंचो पुरस्कार छे। ज्ञानपीठ पुरस्कार टोटल 4 गुजरातीओने मळेलो छे। उमाशंकर जोशी, पन्नालाल पटेल, राजेंद्र शाह अने रघुवीर चौधरी। निशित काव्य माटे क्या कविने ज्ञानपीठ पुरस्कार मळ्यो हतो? उमाशंकर जोशीने। गंगोत्री अने निशित काव्य संग्रहोना रचयिता कोण छे? उमाशंकर जोशी छे। सप्तपदी काव्य संग्रह क्या कविनुं छे? उमाशंकर जोशी। वसंत वर्षा अने आतिथ्य जेवा काव्य संग्रहो कोणे लख्या छे? उमाशंकर जोशीए लख्या छे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए भजनना रचयिता कोण छे? नरसिंह मेहता छे। आख्यान शिरोमणि तरीके कोण ओळखाय छे? प्रेमानंद। ज्ञानी कवि तरीके कोण ओळखाय छे? अखो ओळखाय छे। भद्रम भद्र जेवी हास्य नवलकथाना लेखक कोण छे?
રમણભાઈ નીલકંઠ છે. ધૂમકેતુ ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? ગૌરીશંકર જોશીનું છે. મળેલા જીવ અને માનવીની ભવાઈ જેવી કૃતિઓ કોણે લખી છે? પન્નાલાલ પટેલે લખી છે. રાષ્ટ્રીય શાયર તરીકે કોણ ઓળખાય છે? ઝવેરચંદ મેઘાણી રાષ્ટ્રીય શાયર. કમા મુનશીનું આખું નામ શું છે? કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી. તેમનો જન્મ ગુજરાતના ભરૂચમાં થયો હતો. ગુજરાતી ભાષાના પ્રથમ વ્યાકરણકાર કોણ છે? હેમચંદ્રાચાર્ય છે. મસ્તકવિ ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? ત્રિભુવન ભટ્ટનું છે. વનમાળી વાંકો ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? દેવેન્દ્ર ઓઝા. વનમાળી વાંકો. છિન્નપત્ર નવલકથાના લેખક કોણ છે? સુરેશ જોશી છે. ઇદમ સર્વમ નિબંધ સંગ્રહના લેખક કોણ છે? સુરેશ જોશી. લીલુડી ધરતી નવલકથાના લેખક કોણ છે? ચુનીલાલ મડિયા છે. પૂર્વલાભ કાવ્ય સંગ્રહના રચયિતા કોણ છે? કાંત. કવિ કાંત. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ તેમનું પૂરું નામ છે. જય ભીખુ ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? બાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈનું છે જય ભીખુ. સત્યના પ્રયોગો આત્મકથાના લેખક કોણ છે? મહાત્મા ગાંધી. અખાના છપ્પા કૃતિના રચયિતા કોણ છે? અખો છે. જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ કાવ્યના રચયિતા કોણ છે? દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર. સરસ્વતી ચંદ્ર નવલકથાના મુખ્ય પાત્રોના નામ શું છે? સરસ્વતી ચંદ્ર અને કુમુદ સુંદરી. સોરઠી બહારવટિયા કૃતિના લેખક કોણ છે? ઝવેરચંદ મેઘાણી, જેને રાષ્ટ્રીય શાયર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જીપ્સી ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? કિશનસિંહ ચાવડાનું છે. ધ્વનિ કાવ્ય સંગ્રહ માટે કોને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળ્યો હતો? રાજેન્દ્ર શાહને મળ્યો હતો. કોઈપણ દેશની પ્રગતિ તે દેશના યુવાનો પર આધાર રાખે છે. આ વાક્ય કોનું છે? કનૈયાલાલ મુનશીનું છે. વસંત સામયિકના સંપાદક કોણ હતા? આનંદ શંકર ધ્રુવ. કૃષ્ણાવતાર નવલકથા શ્રેણીના લેખક કોણ છે? કનૈયાલાલ મુનશી. ફિલસૂફ ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? ચીનુભાઈ પટવા. હું માનવી માનવ થાઉં તો પણ ઘણું કાવ્ય પંક્તિ કોની છે? ઉમાશંકર જોશીની છે. પ્રેમ સખીના ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? પ્રેમાનંદ સ્વામીનું છે પ્રેમ સખી. મહાદેવ દેસાઈની ડાયરી કોણે લખી છે? મહાદેવભાઈ દેસાઈએ લખી છે. હૃદયવીણા કાવ્ય સંગ્રહના રચયિતા કોણ છે? નરસિંહરાવ દિવેટિયા છે. સાહિત્ય અને ભાષા જેવા વિષયો પર લેખન કરનાર કયા સાહિત્યકાર છે? ગોવર્ધન રામ ત્રિપાઠી. અમૃતા નવલકથાના લેખક કોણ છે? રઘુવીર ચૌધરી છે. ખામી વગરનો માણસ કૃતિના લેખક કોણ છે? સુરેશ જોશી. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું મુખપત્ર કયું છે? શબ્દ સૃષ્ટિ છે. મહાભારતની વાર્તાનો ગુજરાતીમાં આખ્યાન શૈલીમાં અનુવાદ કોણે કર્યો? પ્રેમાનંદે કર્યો હતો. આંધળીમાંનો કાગળ કાવ્યના રચયિતા કોણ છે? ઇન્દુલાલ ગાંધી છે. જયશંકર સુંદરીનું મૂળ નામ શું હતું? જયશંકર ભોજક હતું. આદિકવિ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? નરસિંહ મહેતા. દાંડિયો સામયિકના સંપાદક કોણ હતા? નર્મદ હતા. તથાપિ કાવ્ય સંગ્રહના લેખક કોણ છે? સુરેશ જોશી. મહાપ્રસ્થાન કાવ્યના રચયિતા કોણ છે? ઉમાશંકર જોશી છે. અજ્ઞેય ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે?
સચ્ચિદાનંદ વાત્સ્યાયનનું છે. જય સોમનાથ કૃતિના લેખક કોણ છે? કનૈયાલાલ મુનશી છે. ગુજરાતનો ઇતિહાસ કૃતિના લેખક કોણ છે? કનૈયાલાલ મુનશી. વૈશંપાયન ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? કરસનદાસ માણેકનું છે વૈશંપાયન. વિરહ વેદના કાવ્ય સંગ્રહના રચયિતા કોણ છે? નરસિંહરાવ દિવેટિયા છે. રામ જાનકી દર્શન નાટકના લેખક કોણ છે? નર્મદ. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો ઉપદેશ આપનાર કોણ હતા? નરસિંહ મહેતા. શબ્દસૃષ્ટિ સામયિકના સંપાદક કોણ હતા? ભાગ્યેશ ઝા. પન્નાલાલ પટેલનું આખું નામ શું છે? પન્નાલાલ નાનજી પટેલ. જો પૂછાઈ શકે યાદ રાખજો. માણસાઈના દીવા કૃતિના લેખક કોણ છે? ઝવેરચંદ મેઘાણી. અશ્રુ કાવ્ય સંગ્રહના રચયિતા કોણ છે? સુંદરમ છે. જયંત પાઠકને કઈ કૃતિ માટે સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર મળ્યો હતો? શુક્લ પક્ષ માટે મળ્યો હતો. સ્નેહરશ્મિ ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? ઝીણાભાઈ દેસાઈનું છે. ધૂળનો ઢગલો વાર્તાના લેખક કોણ છે? ગૌરીશંકર જોશી. સંસ્કૃતિ સામયિકના સંપાદક કોણ હતા? ઉમાશંકર જોશી હતા. સૌંદર્ય અને શૌર્ય કૃતિના લેખક કોણ છે? કનૈયાલાલ મુનશી. સ્વામી આનંદનું મૂળ નામ શું હતું? હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે સ્વામી આનંદનું મૂળ નામ હતું. માતૃકાવ્યના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર ઓળખાય છે. ઓખાહરણ આખ્યાન કોણે લખ્યું છે? પ્રેમાનંદે લખ્યું છે. મકરંદ ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? રમણભાઈ નીલકંઠનું છે. કવિતા અને સાહિત્ય પર કોણે વિવેચન કર્યું છે? ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીએ કર્યું છે. લલિત ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? જમનાશંકર બુચનું છે લલિત ઉપનામ. નર્મકોશ નામનો શબ્દકોશ કોણે તૈયાર કર્યો હતો? નર્મદે કર્યો હતો. માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં કાવ્યના રચયિતા કોણ છે? હરીન્દ્ર દવે છે. સુધાંશુ ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? દામોદર ભટ્ટનું છે. રઘુવીર ચૌધરીને કઈ કૃતિ માટે જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળ્યો હતો? અમૃતા માટે મળ્યો હતો. જનાંતિકી કૃતિના લેખક કોણ છે? સુરેશ જોશી છે. નુપુર ઝંકાર કાવ્ય સંગ્રહના લેખક કોણ છે? નરસિંહરાવ દિવેટિયા છે. પ્રથમ પુરુષ એકવચન નિબંધ સંગ્રહના લેખક કોણ છે? સુરેશ જોશી. પ્રથમ પુરુષ એકવચન. નરસિંહરાવ દિવેટિયાએ સમકાલીન સાહિત્યકારોના સ્મૃતિચિત્રો કઈ કૃતિમાં વર્ણવ્યા છે? સ્મરણ મુકુરમાં, જે 1926માં આવી હતી. હવે તમારી ટેસ્ટ, જે આપણે વિડીયો જોયો તેમાંથી તમને અહીં પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, જેના જવાબ તમારે ક્રમશઃ કમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે, જેથી મને ખ્યાલ આવે કેટલા લોકો વ્યવસ્થિત વિડીયો જુએ છે અને કેટલા લોકોને આ પ્રશ્નોના જવાબ આવડે છે. એ પછી આપણે પીડીએફ વિશે પણ વાત કરીશું. વિડીયો પસંદ આવી રહ્યો હોય તો લાઇક, કોમેન્ટ, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. આ ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. તમે ચેનલના નામ ઉપર ક્લિક કરી વિડીયોમાં જશો તો ત્યાં તમને બધા જ લેટેસ્ટ વિડીયો મળી જશે, જે તમે જોઈ શકો છો. ટેસ્ટમાં પ્રથમ પ્રશ્ન છે, જય જય ગરવી ગુજરાત કાવ્યના રચયિતા કોણ છે? બીજો પ્રશ્ન, જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી સાહિત્યકાર કોણ છે? 1967માં નિશિત કાવ્ય સંગ્રહ માટે તેઓને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળ્યો હતો. આ વિડીયોની ફ્રી પીડીએફ ટેલિગ્રામ અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મળી જશે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. આશા રાખું છું આ વિડીયો આપને આવનાર પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં. ધન્યવાદ.